ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। यूके यूरोप ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸਕਾਈ ਚੈਨਲ 772 ਦੇ ਜਰੀਏ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਜੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੀਡੀਆ ਵਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। कोटि कोटि प्रणाम विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। कोटि कोटि प्रणाम तथागत बुद्ध ते उन्हां दे धम्म नूं। जिस तरह आप सारे ही थावां ते लोटस टीवी देख रहे हो, भली भांति जानते हो, लोटस टीवी हमेशा ही आप नाल वादा करता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उन्हां दे समाज तथागत बुद्ध ते उन्हां दे धम्म दे प्रचार ते प्रसार की चर्चा आप नाल कीती जाती है। ते अज भी बाबा साहब नूं कोटि कोटि प्रणाम करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जिंदगी का एक फलसफा जिसका महत्व उन्हां दी जिंदगी विच ते उन्हां दी समाज की जिंदगी दे विच बहुत है। अज भी प्रोग्राम की चर्चा करांगे। तो सब तो पहले जिस तरह अज 24 सितंबर है, 24 सितंबर बाबा साहब की जिंदगी दे विच, बाबा साहब की समाज की जिंदगी विच बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। इसकी आप नाल सांझ करांगे। सब तो पहला अज के प्रोग्राम की सेवा जो है साडे बहुत ही आदरणीय मानयोग श्रीमती उर्मिला कौल जी ते लेट श्री हरबिलास कौल जी दे परिवार वालों करवाई जा रही है, क्योंकि लेट मिस्टर हरबिलास कौल जी ते मिसिज उर्मिला कौल जी उन्हां दी ग्रैंड डॉटर उन्हां दे सुमन कौल जी उन्हां दे बर्थडे पिछले हफ्ते 17 सितंबर नूं सन। दनीत कौल जी उन्हां दे पोते हन ते उन्हां दी मिसिज सुमन कौल जी उन्हां दा जन्मदिन सी। उन्हां दे जन्मदिन की खुशी विच साडे भैन जी उर्मिला कौल जी जन्मदिन की खुशी नूं साझा करते हुए डॉक्टर अंबेडकर मैमोरीअल कमेटी दे नाल लोटस टीवी का अज उन्होंने प्रोग्राम की सेवा ली है। पूरे ही कौल परिवार नूं बहुत बहुत शुभकामनावां। ते जो सुमन कौल जी हैं वो डॉक्टर अंबेडकर मैमोरीअल कमेटी के असिस्टेंट सैकटरी भी हैं इस साल। ते डॉक्टर अंबेडकर मैमोरीअल कमेटी वालों ते लोटस टीवी की सारी ही टीम वालों सुमन कौल जी नूं बहुत बहुत मैनी कॉन्ग्रेचुलेशनस। एंड उहदे नाल नाल सुमन कौल जी दे दनीत कौल जी दे माता पिता जी मम ते डैड मिस्टर मदन कौल जी ते मिसिज निर्मला कौल जी जो कि ऑल सीजन ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर्स हैं पूरे बूहैम्पटन दे विच उन्हां नूं जाणिया जांदा है। बहुत अच्छे तथागत बुद्ध दे उपासक हैं, उपासिका हैं। ते उन्हां सारियां दे लई अज पूरे ही कौल परिवार नूं अज बधाई दिंदे हां सुमन कौल जी दे बर्थडे ते। उसके नाल चौहान परिवार जो है साडे वाइस प्रधान मिस्टर मदन लाल चौहान जी, मिसिज निर्मला चौहान जी ते उन्हां दे बेटे संजीव चौहान जी ते सुमन दे मम्मी नीता बिरदी चौहान जी उन्हां सारियां नूं ही लख लख बधाई है सुमन कौल जी दे बर्थडे ते कि उन्हां दी बेटी दे बर्थडे सन। सब नूं बहुत बहुत बधाइयां ते कामना करते हाँ कि दोनों परिवारों के सुखी ते निरोगी रहन दी ते सुमन कौल जी दे खुशी ते निरोगी रहन दी कामना करते हाँ। ते उन्होंने इसी तरह जिस तरह डॉक्टर अंबेडकर मैमोरीअल कमेटी के लिए काम कर रहे हैं, असिस्टेंट जनरल सैकटरी हैं, तो इस तरह आने वाले समय में भी बाबा साहब के कारवे की गल, बाबा साहब के समाज की गल करते रहन। ते सारिਆਂ ਨੂੰ ही जिस तरह तुसी तस्वीरों में देख रहे हो सुमन कौल जी के माता पिता उन्होंने मदर इन लो फादर इन लो ते दनीत कौल जी नाल हन। ते इन्हां दे लई हर साल इस तरह खुशियां भरिया आवे ते ये सुखी ते निरोगी रहन। ते उसके नाल नाल जिस तरह मैं गल कीती है कि अज जो है बाबा साहब की जिंदगी का बहुत ही एक अजिहा घटना है जो उन्होंने जिंदगी का एक बहुत ही इंपोर्टेंट हिस्सा है। उसकी गल आप नाल सांझी करांगे। 24 सितंबर आप सब भली भांति जानते हो कि 24 सितंबर का महत्व बाबा साहब की जिंदगी दे विच ते उन्हां दे समाज की जिंदगी विच बहुत है। तो इधर नूं वधन तो पहला अज मेरे नाल मेरा स्टूडियो दे विच साथ देण दे लई साडे एग्जैक्टिव कमेटी के मैंबर जो कि पब्लिसिटी सैकटरी हैं मिस्टर लेखराज जखू जी
ਜੱਖੂ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਯੂਰਪ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਭਾਰਤ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾ ਦੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਜੱਖੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 24 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਬਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਹੈ। 24 ਸਤੰਬਰ 1932 ਨੂੰ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਜੋ ਹੈ ਬਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਝੌਤਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਹੈ ਕੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਹੈ ਕੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ 24 ਸਤੰਬਰ 1932 ਨੂੰ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ 24 ਸਤੰਬਰ 1932 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜੀ, ਕਿ ਉਹ 24 ਸਤੰਬਰ 1932 ਨੂੰ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਔਰ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਆ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ RTC ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਰਾਉਂਡ ਟੀ ਟੇਬਲ ਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਬਣਿਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬੈਠਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ 1930, 31 ਤੇ 32, ਜਿੱਥੋਂ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 1900 ਜਿਹੜੀ ਉਹ 30 ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ। ਉਹ 1930 ਚ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 1931 ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਰਬਨ ਸੀਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਇਸਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਔਰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਸੋ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਗਲੋਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸੋ 31 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 1932 ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 17 ਅਗਸਤ 1932 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਲ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਰੈਮਜੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ।
ਸੋ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ 1932 ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਐਗਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਦੋਹਰੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ ਗਾਂਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛੂਤ ਸਮਾਜ ਆ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਸੋ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੱਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੂਨੇ ਦੀ ਜਰਬਤਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਦੇ ਆ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ 20 ਸਤੰਬਰ 1932 ਨੂੰ, ਤੇ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਲ ਵਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਪੂਨੇ ਪੈਕਟ 'ਚ ਮਿਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਖੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸਸ ਹੋਈਆਂ 3 ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੇ 24 ਸਤੰਬਰ 1932 ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ 23 ਸਤੰਬਰ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ 23 ਸਤੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਹੂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਰੋਏ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ? ਦੇਖੋ 23 ਸਤੰਬਰ ਜਿਹੜਾ 1923 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ 23 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ 23 ਸਤੰਬਰ 1923 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਬਾਹਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਾਹੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਈਫੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਭੇਜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ 1923 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਜਾਂ ਨਾਮ ਬਦਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਰਸੀ ਬਣ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ। 2-3 ਦਿਨ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ 23 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 23 ਸਤੰਬਰ 1923 ਨੂੰ ਸੰਕਲਪ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਲੇਟਡ ਦਿਹਾੜਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੰਡਾਇਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੰਡਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹੂ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਰੋਏ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇ ਵਿਵਹਾਰ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਨਗਾ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਉਸ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਛੂਆ ਛਾਤ ਜੇ ਇੰਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਈਏ ਕਿ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਸਮਾਜ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰ ਸੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਆ, ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਜੀ। 1932 ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਵੋਟ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਵੋਟ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਵੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਵੋਟ ਜਿਹਦਾ ਜਰਨਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਵੇ। 2 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਅਗੇਂਸਟ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦਾ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਝ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕੁਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਨਥਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਪਰੈਸਡ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ 1919 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। 1919 ਚ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ 1919 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀ 1932 ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ 41 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੋਹਰੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋਹਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਫੇਰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦਾ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਜੱਖੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਨਮੋ ਬੁੱਧ, ਜੈ ਭੀਮ। ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਬੋਲਦਾ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ? ਹਾਂਜੀ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਆਪ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਪੂਨਾ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ 24 ਸਤੰਬਰ 1932 ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਰਨ ਵਾਰ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ 17 ਅਗਸਤ 1932 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਾਮਜ਼ੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਨੇ ਜੋ ਕਮਿਊਨਲ ਵਾਰਡ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਦੇਖੋ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨੇ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਾਨੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਔਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜੀ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ 24 ਸਤੰਬਰ 1932 ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਪਿਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਜਵਲ ਯੁੱਗ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਚਮਚਾ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਬਣਿਆ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਮਚੇ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 1945 ਚ ਲਿਖੀ ਆ, ਵਟ ਕਾਂਗਰਸ ਐਂਡ ਗਾਂਧੀ ਹੈਵ ਡਨ ਟੂ ਦੀ ਅਨਟਚੇਬਲਸ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਲਿਖੀ ਮਿਸਟਰ ਗਾਂਧੀ ਐਂਡ ਐਮੈਂਸੀਪੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਅਨਟਚੇਬਲਸ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 1946 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇੰਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਹੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 15-20% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ।
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਹਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਲਿਆਓ ਜੀ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਨੀ ਇਹਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਰਐਸ, ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੀ ਜਾਨੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਤਾ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪੂਨਾ ਸਮਝੌਤਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ 1952 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾਇਕ ਸੀਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਖੜਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਹਾਨ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਜੀ ਉਹਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਜਰੋਲ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ 1954 ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਫਿਰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਸ਼ਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਣਾਇਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਠੋਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਮਚਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ 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 ਵੋਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾਰੀ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤਣੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜੀ ਜੋ ਕੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ। ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਚਾ ਯੁੱਗ ਬੁੱਕ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਮਚਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਉਸੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਗਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੀ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਜੋ ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਚਮਚਾ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੈ ਭੀਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਚਨ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋ ਵੀ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਰੋਲ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਜੱਖੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਚਨ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਕਾਫੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੰਨੇ ਔਖਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵੱਡ ਕੇ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਕਿ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸਨ? ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਤੇ ਸਾਈਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜਾਗਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਿਲਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ 4 ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮਿਸਟਰ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਮੋਹਨਦਾਸ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇਤਾ ਸੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਮਿਸਟਰ ਗਾਂਧੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਪੂਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜੀ, ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਪੂਨਾ ਲੈ ਗਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਸੀਗੀ ਕਸਤੂਰਬਾ ਗਾਂਧੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਧੱਬਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਔਰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਲਈ ਤੂੰ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਹੀ ਨਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਇਸ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਔਰ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। 1946 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, 1952 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, 1954 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 7 ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੌਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ 1952 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਔਰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਖੁਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਜੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਜਦੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਤੇ ਇਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਆ, ਜਰਨਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ ਬਈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ 85% ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਸਟਾਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀ ਆ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਜਿਤਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 71 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ 'ਚ 148 ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ 148 ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮਤਲਬ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਬਈ ਮਤਲਬ ਚਮਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਆ ਜੀ, ਚਮਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਮਚੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਜਿਤਾਉਣੀਆਂ ਜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਦਨ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਫਿਰ ਸੈਪਰੇਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਔਰ ਸੈਪਰੇਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਸਕੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਸੈਪਰੇਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੇ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਵੀ ਜੋ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਇਹ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੋਚ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਸਭ ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ 24 ਸਤੰਬਰ 1932 ਨੂੰ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਹੋਇਆ ਤੇ 24 ਸਤੰਬਰ 1982 ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ। 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ 골ਡਨ ਜੁਬਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜਾ 50 ਸਾਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦਾ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੀ 골ਡਨ ਜੁਬਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਟੇਟ, ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੀਕ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਮ ਸੇਬ ਬਣਾਈ 1978 ਚ, ਫਿਰ 1981 ਚ DS4 ਬਣਾਈ, ਔਰ DS4 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦੋ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਜੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਔਰ 1935 ਚੋਂ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, 1942 ਚ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਔਰ 1956 ਚ ਜਿਹੜੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ, 1956 ਚ RPI ਬਣਦੀ ਆ। ਔਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਜਦੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ 1982 ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਔਰ 1982 ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 골ਡਨ ਜੁਬਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਤੇ ਸਭ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਮਤਲਬ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਆਪਣੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 25 ਅਕਤੂਬਰ 1956 ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਚਸ ਐਂਡ ਰਾਈਟਰਸ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ, ਵੀ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਐਗਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡੀਲ ਆ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚਦੇ ਜਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਧਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਜਬੂਰਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਭ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਨੇ ਫਿਰ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਚਮਚਾ ਯੁੱਗ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ ਔਰ ਚਮਚਾ ਯੁੱਗ ਜਿਹੜਾ ਚਮਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਲਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਨਾਲ ਚਮਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਜੱਖੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਉਰਮਿਲਾ ਕੌਲ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਮਨ ਕੌਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਉਰਮਿਲਾ ਕੌਲ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾ ਬੁੱਧਾ ਵਿਹਾਰਾ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਉਰਮਿਲਾ ਕੌਲ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਮਨ ਕੌਲ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਬਰਥਡੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਸ਼ੀਸ਼ ਬੱਦਨ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਮਨ ਜੀ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਦੀ ਲਾਲ ਸਲਨ ਜੀ, ਸਤਿਆ ਸਲਨ ਜੀ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕੌਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਨਰੇਸ਼ ਮਢਾਰ ਜੀ, ਮਿਸਟਰ ਨਰੇਸ਼ ਮਢਾਰ ਜੀ ਐਂਡ ਕਵਿਤਾ ਮਢਾਰ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੌਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਮਿੰਦੋ ਰੱਤੂ ਜੀ ਸੁਮਨ ਜੀ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੌਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੌਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੂਰਤੀ ਮਾਲ ਜੀ, ਭਜਨੋ ਮਾਲ ਜੀ ਸੁਮਨ ਕੌਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਆਂਟੀ ਨੰਜੋ ਰੱਤੂ ਜੀ, ਰੱਤੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ
ਸੁਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕੌਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੰਸਰਾਜ ਮੈਮੀ ਜੀ, ਪਾਲੋ ਮੈਮੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਚਮਕੀਲਾ ਜੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਕੈਂਥ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਕੌਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਬਲਦੇਵ ਬੇਦੀ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਸੁਮਨ ਕੌਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਤਾਬ ਕੌਲਤਰ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਨਾ ਕੌਲਤਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ ਦਾਦਰਾ ਜੀ, ਸਮਿਤਰੀ ਦਾਦਰਾ ਜੀ ਸੁਮਨ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਮੇਸ਼ ਜੱਸਲ ਜੀ, ਸਤਿਆ ਜੱਸਲ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੋਰਟਿਵ ਸਾਥੀ KL ਚਾਂਦ ਜੀ ਬੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ ਸੁਮਨ ਕੌਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਰਸੇਮ ਕੌਲ ਜੀ, ਦੇਬੋ ਕੌਲ ਜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤੇ ਸੁਮਨ ਕੌਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅੰਜਨਾ ਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਮੇਸ਼ ਦਾਦਰਾ ਜੀ, ਮੀਨਾ ਦਾਦਰਾ ਜੀ ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੌਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੌਇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਵਾਨ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੌਧ ਜੀ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕੌਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਿਰਮਲਾ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸੁਮਨ ਕੌਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਵਲਾਲ ਸੁਮਨ ਜੀ, ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਮਨ ਜੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੌਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਰੱਤੂ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰਮਨ ਸਾਂਪਲਾ ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ 20 ਪੌਂਡ ਉਹ ਵਧਾਈ ਦਾਨ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸੁਮਨ ਕੌਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਹਰਮਨ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧਮ ਦੇ ਇਨਕਮਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਤੇ ਨਿਰੋਗੀ ਰਹੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਦਨ ਲਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਿਰਮਲਾ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸੁਮਨ ਕੌਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੌਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਵੇ ਦੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਤੇ ਨਵੇਂ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜੇ ਹਨ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਗਲਤ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਹਰਮਨ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਹੈ ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ 20 ਪੌਂਡ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਂਪਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੱਖੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਨ ਜੀ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਚਮਚਾ ਯੁੱਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਚਮਚਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। तो जिस तरह चौहान साहब कह के गए आ कि चमचे बन के अपने समाज दे जेड़े नुकसान कर बहुत हो चुका है पार्टियां दे विच उन इस तरह दे शासन दे विच चमचे बन के गए आ ते चमचा युग जो एक साडे साहब कंशी राम जी ने भी चमचा युग किताब लिख के दिखा दी दस दिता असल दे विच मतलब ते मान साहब दा बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं। हमेशा ही जदों भी मुलाकात हुंदी है जां गलबात हुंदी है तो हमेशा बहुत ही वधिया जबरदस्त स्नेहा दिंदे हन गल करदे हन ते अज उन्हां दी कही हुई गल कि जिस भांडे विच चमचा वो भांडे नूं खाली कर दिंदा ते धन्नवाद मान साहब प्रोग्राम नूं पसंद करन दा भी। ते उस दे नाल जिस तरह जखू साहब असीं गल कर रहे सी कि बाबा साहब तो बाद बाबू कांशी राम जी ने 50 साल का जदों जश्न मनाए जा रहे सन कांग्रेस वालों ते उन्हां दे एक्शन ले गए ते बाबा साहब तो बाद जी की साहब कंशी राम जी ने भी कोई सैपरेट सैटलमेंट दी जां सैपरेट इलैक्टोरेट दी मंग कीती जां इस दे बारे कोई गलबात रखी? बहुत बहुत धन्यवाद जी प्रधान जी। समा काफ़ी तेज़ गति नाल अगे वध रहा ते क्योंकि इस टॉपिक नूं जिहड़ा डिस्कस करन लई काफ़ी समा चाहिदा क्योंकि पूना पैक्ट बहुत वड्डा एक जिहड़ा इतिहास दे विच एक दर्ज हैगा आ। सो फिर भी आपां जिन्ना भी समा हैगा जिन्नी क गल कर सके हैं उहदे ते जिन्ना भी समा आपां नूं होर मिलदा गल करदे। सो सब तो पहलां धन्नवाद मान साहब दा जिन्हां ने चमचे दी गल दसी आ और नाल दी नाल साहब कांशी राम दा जिहड़ा चमचा जुग आपां फोटो दिखाई आ। सो चमचा जुग जिहड़ी साहब कांशी राम ने लिखी आ मैं कहना भी समाज नूं पढ़नी चाहिदी आ। चमचिਆਂ बारे उन्हां ने बहुत एक्सप्लेन कीता है चंगी तरह और नाल दी नाल उन्होंने कहा भी चमचा जिहड़ा आ वो कोई समाज का नुकसान नहीं कर सकता। जिहड़े गुट जां हत्थ दे विच चमचा हुंदा उस गुट ते जिहड़ी आ सੱਟ मारनी चाहिदी आ। मतलब चमचा अपने आप दे विच कुछ नहीं कर सकता। चमचे नूं चलाउण दे लई
ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹੱਥ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਚਮਚਾ ਜੁਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਖੜੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਉੱਪਰ 15% ਖੋਲ ਆ, ਥੱਲੇ 85% ਆ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਰਟੀਕਲ ਕਰਨਾ ਔਰਜੈਂਟੀਕਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਮਾਨ ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਰਗ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਈ ਕਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਜਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਸਭ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸੈਪਰੇਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨੂਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਤੇ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਫੜਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਭ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਪਰੇਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਔਰ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੇ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਸਭ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਨੇ ਮਨਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਂਖ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਪੂਨੇ ਪੈਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਾਂ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ? ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਪੀਰੀਅਡ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਆ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਉਹ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਆ, ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੱਖੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਕਾਲਰ ਹਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ। ਹੈਲੋ ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ ਜੈ ਭੀਮ, ਮੈਂ ਸਤਪਾਲ ਮਮਨ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਕਨਿੰਗ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਮਮਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਸਟਰ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਗਾਂਧੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ 4 ਵਰਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਣ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਣ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਉਂ 4 ਵਰਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ,
ਆ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਹੋ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਹੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਮਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਗਾਂਧੀ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਤੇ ਜੱਖੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਗਿਆ, 2-3 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ। ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੁਨੇਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦੇ ਸਾਰੇ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਸਮਾਂ ਆ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਨੁਯਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਕੀ ਆ ਗਲਤ ਕੀ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਨੁਯਾਈ ਹੁੰਦੇ, ਅਨੁਯਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕਾਰਵੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜੈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੇਰੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਯਾਈ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਮੂਰਤੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੱਖੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਵੇ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਜੋ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੋ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਨ। तो समा इजाजत नहीं दिंदा। अगली बार मिलांगे। नमो बुद्धा, जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत।